ایک خطرناک قاتلانہ حملے کے بعد آج عمران خان شوکت خانم ہاسپٹل سے قوم سے ایک بار پھر مخاطب ہو گئے۔ یہ خطاب جو شام 4 بجے ہونا تھا، اطلاعات کے مطابق بس منظر میں ہونے والی صورتحال اور کوششوں کے بعد جس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پورے قومی بحران کا کوئی ایک مذاکراتی تصفیہ حاصل کر لیا جائے، اس کے بعد عمران خان نے اپنے خطاب کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کیا، جو کہ 3 گھنٹے تاخیر سے شام 7 بجے شروع ہو گیا۔ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کیونکہ کل عمران خان پر یہ حملہ ہوا ہے، کل ان کا کئی گھنٹے طویل آپریشن ہوا، وہ آپریشن ٹیبل پہ رہے، تھیٹر میں رہے، اور ظاہر ہے کہ اس پوری صورتحال میں جو صورتحال ہونی چاہیے تھی، آج عمران خان جب عوام میں آئے تو ضرور نقاہت کا شکار تھے، ہاتھ پر کینیولا لگا تھا اور دونوں ٹانگوں میں پلاسٹر تھا۔ اس کے باوجود عمران خان نے بڑے معتدل لہجے میں بڑے کانفیڈنس سے عوام سے گفتگو کی اور ویل چیئر پر بیٹھ کے عوام سے 1 گھنٹہ 10 منٹ وہ تقریر اور خطاب کرتے رہے۔ بظاہر انہوں نے پرامن مذاکراتی تصفیے کے لیے لانگ مارچ کو اپنی صحتیابی تک مؤخر کر دیا ہے، یہ ہماری اطلاع ہے کہ اس حوالے سے وہ وقت دیکھنا چاہتے ہیں، وقت دینا چاہتے ہیں کہ اس پورے معاملے کے لیے جو کاوشیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، وہ اس کا کوئی اثر نکلے اور پھر اس کے ذریعے پاکستان کی قوم کو اس تشدد سے، اس جنجال سے، یعنی سیاسی، معاشی، جس نے ہر پاکستانی کو، ہر 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے ہر ایک کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، اس کا حل نکل آئے، اس کی کاوشیں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے عمران خان نے آج اپنی کنٹریبیوشن دی، اور جس میں کہ انہوں نے فی الحال اب اس احتجاجی مہم کو روک دیا ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں اطلاعات کے مطابق کہ اس عمل میں شریک ہے کہ ملک میں تبدیلی آئے اور پرامن انداز میں ایک مفاہمتی عمل میں وہ شریک ہوں اور اس کے ذریعے ایک باہمی اعتماد کے ذریعے کوئی اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ تاہم آج عمران خان نے واضح کر دیا کہ وہ جیسے ہی ٹھیک ہوں گے، گویا کہ اگر اس دوران اس مسئلے کا حل نہیں نکلا تو وہ سڑکوں پر نکلیں گے اور اسلام آباد کی کال دیں گے۔ 2 راستے اب اس قوم کے سامنے، یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا، اور تیسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے 6 مہینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے، قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ جو شعور کا جن ہے، یہ بوتل سے نکلا ہے، یہ اندر نہیں جانے لگا۔ اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے، جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا، تباہی ہوگی، جو سری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کیوس ہوگا، اور میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ، پھر میں کال دوں گا، اسلام آباد کی میں کال دوں گا۔ عمران خان نے بتایا کہ انہیں اپنے قتل کی منصوبہ بندی کا پہلے سے علم تھا۔ 24 ستمبر کو انہوں نے ایک عوامی تقریر میں اس کا حوالہ دیا۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے اسلام دشمنی کی بنیاد پر قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو سلمان تاثیر کی طرح قتل کیا جائے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ یہ پلان وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ادارے کے ایک افسر نے بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرو عمران خان، اس کے اوپر پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے یا توہین رسالت کی ہے، اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹیپس بنائی، انہوں نے وہ ریلیز بھی کی، وہ لوگ چلائے اور وہ نون لیگ کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے۔ پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے۔ پلان ان کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں، کہ کہیں گے جی دینی انتہا پسند عمران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کو کیا، کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کر دی۔ 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا۔ میں نے یہ پلان جلسے کے اندر 24 سپتمبر کو عوام کے سامنے رکھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی اسکرپٹ کے اوپر ہوا جو کہ وزیر آباد میں ہوا۔ تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا، یہ میں نے کیا کہا تھا 24 سپتمبر کو۔ اور دوسری کوشش کر رہے ہیں، پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا، میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا، اور وہ لوگ ابھی بھی اس سازش پہ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دونوں مریم جو جھوٹ بولنے کی PhD دونوں کے پاس ہے، ان کو اور جاوید لطیف کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی، اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا نخواستہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے، اور پھر
इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुलूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ व वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाला मजहबी जुनूनी शख्स है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमलावर ने बाकायदा इमरान खान के बयानात का हवाला दिया जिनमें मजहबी रेड लाइन क्रॉस की गई। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI ख्वाह मुखा इस मामले को घुमा रही है। ये सीधे सीधा मजहबी इंतहापसंदी का केस है। कल जो वाकयात अनफोल्ड हुए हैं, वो जो मुल्ज़िम है जिसने फायरिंग की है उसकी जो वीडियोस बार बार आई हैं सामने, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी जो आई हैं, उसमें एक चीज जाहिर होती है कि ये मजहबी जुनून जो है वो कारफरमा है इसके पीछे। साबिक वजीर आजम साहब ने वक्तन फक्तन जो जबान इस्तेमाल की है या कोई ऐसी हदूद जो है उनके करीब पहुंचे हैं या वो हदूद क्रॉस किए हैं जो हमारे माशरे में जो है मजहब की जो है रेड लाइन्स हैं उनको उन्होंने क्रॉस किया है, जिसकी वजह से एक शख्स जो है उसको जुनून लाहक हुआ और उन्होंने ये अटैक किया। वो शख्स मुल्ज़िम ने बाकायदा इनके बयानात कोट किए हैं जहाँ पे उन्होंने हमारे मजहब की रेड लाइन्स क्रॉस की हैं। ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि एक दफा बयान जो है वो उसका एक हिस्सा जो है वो लीक हुआ, उसके बाद जो है वो सारा थाना से सस्पेंड हुआ, उसके बाद दोबारा फिर जो है वो बयान सामने आ गया और वो बयान इंतहाई सीरियस, उसमें जिसमें नबूवत और पैगम्बरी के दावे की बात की गई है वो बहुत डैमेजिंग है। आप यकीन करें कि उस वीडियो का वायरल होना वो एक ऐसी तशवीशनाक बात है कि आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ मजहबी इंतहा पसंदी जो है उसकी क्या सूरत हाल है और लोग किस तरह से ऐसी बातें सुन के जो है वो इंस्पायर होते हैं, इंस्टिगेट होते हैं और फिर किस इंतहा पसंदी तक जो है वो चले जाते हैं। ऐसे ही इधर उधर जो है कर रहे हैं कि जी फलां मुलव्वस हो सकता है, फलां हो सकता है, सीधा सीधा जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट केस है। और इस बात की सीरियसनेस को महसूस करते हुए PTI की क़यादत से भी और खान साहब से भी ये अपील करेंगे कि वो अपनी सिक्योरिटी के मामलात को दोबारा से देखें। आज इमरान खान ने शहबाज हुकूमत की जानिब से उन्हें इलेक्शन कमीशन के जरिए पहले फॉरेन फंडिंग और फिर तोशाखाना केस के जरिए नाअहल कराने का दावा किया। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में उनकी नाअहली नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। फॉरेन फंडिंग केस पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, उसको हमें लटकाया कि फॉरेन फंडिंग में अब पार्टी जाएगी, पता चला वो प्रोहिबिटिव फंडिंग है, उसके अंदर पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती। उधर से चेंज करके तोशाखाना आ गए। तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड तोशाखाना के अंदर पड़ा है, जो चीज भी है वो उसके अंदर पड़ी है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है चोरी की। अगर आप है तो वो एकदम पकड़े जाती है। तोशाखाना केस चला गया, उसमें जी अब तोशाखाना में डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो वकील जाके उससे पूछ रहा है कि किस बेसिस पे एक इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर दी, क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान को हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। आज इमरान खान ने अपनी सहम तकरीर में जारहाना बयानिया पेश करने के बजाय स्लोजोई का एक अंदाज अपनाया। लहजा मोतदिल रखा, मध्यम रखा, मोतदिल अंदाज में बात करने की कोशिश की, तहम्मुल का तासुर दिया और इसके साथ ही हमारी इतलात के मुताबिक जो इस वक्त पस मंज़र में कोशिश है उसमें अब भी इमरान खान पाकिस्तान को मुस्तहकम राह पर चलाने के लिए एक पुरअमन मुज़ाकराती तस्वीर के लिए तैयार है, मुज़ाकराती अमल के लिए तैयार है और इसके लिए उन्होंने अपनी हामी भरी है। इमरान खान ने आज तकरीर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से मुतालबा किया कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इस मुल्क को बचाएं। इंसाफ जब तक नहीं मिलता वो कौम आजाद नहीं होती, या इंसाफ ही नहीं है चीफ जस्टिस साहब। यहां मैं आपको गारंटी करता हूं कि जब तक ये रिजाइन नहीं होंगे तफ्तीश ही नहीं हो सकती। तीनों तो वो मुलव्वस है जिनके नीचे तफ्तीश है। तो चीफ जस्टिस साहब इस मुल्क को बचाएं, आपको आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह जितना बड़ा हमें मुकाम देता है उतनी बड़ी हमें जिम्मेदारी डालता है। अल्लाह आपसे पूछेगा कि ये जो आजम स्वाति जो उसे हुआ है कि कोई सो मोटो एक्शन नहीं लेना था, क्या ये जो शहबाज गिल से हुआ है कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क में, वो तो आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर ताकतवर के लिए एक कानून है, कमजोर के लिए दूसरा है,
मुल्क की तो फ्यूचर ही कोई नहीं है। इमरान खान ने आज अपना कातलाना हमले के 24 घंटे से 2 घंटे कबल ही तकरीबन 22 घंटे के बाद अपनी पार्टी के तमाम लीडरशिप को शौकत खानम हॉस्पिटल में तलब किया था, जहां पर उन्होंने तफसील से आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया, डिस्कशन किया, अपने अज़ाइम बताए और अपनी पार्टी लीडरशिप को आइंदा के प्लान के हवाले से तैयार किया। और उसके बाद फिर वो उन्होंने तैयारी की। आज जो खिताब उन्होंने किया उस हवाले से गोया कि आज कल के इस हमले के बाद आज इमरान खान ने सियासी तौर पे इंतहाई मुतहर्रिक दिन गुजारा। हमने आपको बताया कि उनकी दोनों टांगों में प्लास्टर है, उन्हें कैन्यूला लगा हुआ है, ज़ाहिर है कि वीकनेस है कल की पूरी सूरत हाल की वजह से, मगर उसके बावजूद आज की पूरी एक्टिविटी रही है, उस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा, सीनियर नायब सदर भी हैं जनाब फवाद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। बताइएगा कि आज खान साहब ने जो इम्पोर्टेंट जो खिताब किया है तमाम चीज़ें, उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने फ़िलहाल लॉन्ग मार्च को रोक दिया है और फ़िलहाल उसके लिए आगे की कोई डेट भी नहीं दी है। सिर्फ उनकी चोट, उनकी तकलीफ़ और उनकी जो ये हमला है उसकी वजह से जो उनके इश्यूज़ हैं वो इसकी वजह है, या पस मंज़र में कुछ मामलात भी चल रहे हैं कि हालात का किसी न किसी सूरत से कोई हल निकाला जाए, कोई मुज़ाकराती, कोई मफाहमती अमल जो है वो उसको जो मेरी इत्तला के मुताबिक चल रहा है उसको किसी बेहतर अंजाम तक पहुँचाया जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान साहब पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है कि हम इस सूरत हाल का हल निकालें। लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने कहा कि देखिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इंतखाब के जरिए ये इनकलाब आने दें या फिर हार्ड इनकलाब आएगा जो ईरान में आया या श्रीलंका में आया, क्योंकि लोग इस निज़ाम को मुस्तरद कर चुके हैं, इस निज़ाम के साथ वो चलने को तैयार नहीं। और बार बार हमने ये बात कही है और यही हमारी कोशिश भी है, लेकिन लगता यही नहीं है कि नवाज शरीफ और जो जरदारी हैं वो तैयार हैं नए इंतखाबात के लिए। और उनकी दलील सिर्फ एक है, वो फौज से कहते हैं कि देखिए आपके कहने के ऊपर हमने ये सब कुछ किया और अब हम इतने अनपॉपुलर हो गए हैं, तो अब आप हमें कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाएं, और हम चूंकि इलेक्शन नहीं जीत सकते हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी ये एक कंसेंसस है कि जो नो कॉन्फिडेंस का फैसला था वो गलत था और उसके नतीजे में पाकिस्तान में बड़ी तकसीम बढ़ी है और कौम तकसीम हुई है और इस वक्त जो सूरत हाल है उसको रीडू करने की जरूरत है। अब दिस इज समथिंग, अब हमसे मुज़ाकरात का मामला नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट और फौज ने आपस में तय करना है। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के जो पार्टियां हैं उन्होंने तय करना है वो सोल्यूशन क्या चाहती हैं। और पाकिस्तान के अवाम एक तरफ खड़े हैं और ये जो हुकूमती पार्टियां हैं एक तरफ खड़ी तो और क्या मैं ये समझूं कि जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है जो कि इस वक्त की सूरत हाल है कि क्योंकि खान साहब ज़ख्मी हैं और उनके प्लास्टर्स हैं या वॉटेवर जो उनकी सूरत हाल है, तो ये जो ब्रेक लग गया है तहरीक को और इस लॉन्ग मार्च को और इस पूरी कैफियत को, तो ये सिर्फ इसकी तिब्बी वजह है, इमरान खान साहब की सेहत की वजह है, या कि ये जो मामलात हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हमसे कोई फ्रेंकली बातचीत का कोई एजेंडा है नहीं और ना ही कोई हमसे राब्ता जो है वो हुआ है। कम से कम मेरे से तो कोई राब्ता जो है वो नहीं हुआ किसी का। खान साहब ने मुझे नहीं बताया कि उनका किसी से कोई राब्ता हो। असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी मुझे नहीं बताया कि उनका कोई राब्ता हुआ हो। असल में राब्ते की जो हमारा है वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब है और सबसे मौसर राब्ते का जरिया भी वही है। सो उनके पास कोई तजवीज़ गई हो हमें नहीं पता, लेकिन तजवीज़ अगर गई भी है या जानी भी है वो तो एक ही है, हम तो नए इलेक्शन चाहते हैं। हमारी तरफ से तो कोई बड़ा एजेंडा लंबा चौड़ा है नहीं है और जो ये तफ्तीश होनी है वो हम चाहते हैं मेरिट पे हो, वो हम चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब उसको देखें। तो अब क्या प्लान क्या है ये फरमाइएगा कि अभी तो एक बड़ा मोमेंटम था, एक सिलसिला था जो कि लॉन्ग मार्च की सूरत में चल रहा था। आज खान साहब पे हमले के हवाले से एहतजाजी जो मुजाहिरे थे वो भी हो गए। अब आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में पीटीआई क्या करेगी? अब हाथ पे हाथ रख के बैठेगी या एक अभी फ़िलहाल सुकून लेगी, कुछ रेस्ट करेगी, ब्रेक ले रही है, रिसेस है, क्या हो रहा है? नहीं, एहतजाज तो जारी रहेगा। तमाम शहरों में एहतजाज जो है वो मुसलसल
جاری رہے گا جب تک شہباز شریف استعفیٰ نہیں دیتے اور رانا ثناء اللہ اور جنرل فیصل جو ہیں ان کی جو انڈائٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہماری بات جو ہے وہ نہیں سنی جاتی، تو وہ احتجاج جاری رہیں گے. اور جو ہی عمران خان اگلے انشاءاللہ 2-3 دن میں ہاسپٹل سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ہم اگلی کال دیں گے، اینڈ لائکلی کہ ہم اسلام آباد کی کال دیں گے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آج یہ خان صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، تو آئندہ کے لیے کیا لاہے عمل آپ لوگوں نے فائنل کیا؟ کیونکہ اس وقت تو بیمار تھے جب آپ لوگوں نے یہ سیشن کیا ان کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ وہ زخمی ہیں، تو آئندہ کے لاہے عمل کے لیے کیا آپ لوگوں کی تجویز تھی؟ آئندہ کے لاہے عمل کی ہماری دو ہے نا جی، یا تو ہم یہیں وزیرآباد سے لانگ مارچ دوبارہ شروع کریں اور ہم وہیں پہ راولپنڈی میں ختم کریں. دوسری صورت میں یہ ہے کہ عمران خان اب سیدھے پہنچ جائے اسلام آباد اور ہم تمام اپنے کارکنان کو یہ کہیں کہ آپ نے کوئی 11 تاریخ کو یا جو بھی دن چوز کریں گے اس دن کو ہم اسلام آباد ہی پہنچیں گے اور ہم وہیں سے اسلام آباد سے ہی یہ تحریک جو ہے اب دوبارہ شروع کریں. سو ہم وزیر آباد سے شروع کریں گے یا ہم اسلام آباد سے شروع کریں گے، لیکن ہوگی ضرور. اس کی تاریخ کا تعین ابھی نہیں کیا ہے ظاہر ہے. تاریخ کا تعین تو ایکچولی جو ریکوری ہے خان صاحب کی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کیا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ نارملی تو جب یہ کاسٹ چڑھتا ہے، یہ جب پلاسٹر چڑھ جاتا ہے تو یہ تو 6 ہفتوں کے لیے، تو جو آرتھوپیڈکس سرجنز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، وہ تو 6 ہفتے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے، یہ آپ اس کاسٹ میں رہیں گے. کہ ایک عام جو اس قسم کی سچویشن ہے، ایشوز ہیں بون ریلیٹڈ آرتھوپیڈکس کے، اس میں تو 6 ہفتے کے لیے اموبائل ہو جاتا ہے آدمی. اب یہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں ان سے میری بات اس پہ نہیں ہوئی کہ کتنے دن لگیں گے، بس میرا نہیں خیال کہ اس میں 6 ہفتے لگیں گے. یہ جو ہے یہ جلدی ہی معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا بچا لیا ہے اور جو آج پوری میڈیکل کی رپورٹ بھی ہم نے دی تو زیادہ نقصان نہیں ہوا. یہ بتائیے کہ فیصل جاوید اور احمد چٹھا صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ دوسرے زخمیوں کا کیا حال ہے؟ فیصل جو ہے وہ تو الحمدللہ ڈسچارج ہو گئے ہیں، وہ صحیح ہو گئے ہیں. احمد کو جو تھا زیادہ چوٹ لگی ہے وہ ابھی ہاسپٹل میں ہی ہے اور انشاءاللہ کل امید ہے کہ وہ ڈسچارج ہوں گے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد سارا دن سب سے بڑا معمہ، سب سے بڑا موضوع گفتگو، سب سے پراسراریت رہی اس مبینہ قاتل کے حوالے سے جس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، تابڑ توڑ ویڈیوز آ رہی ہیں جب سے یہ حملہ ہوا ہے، اور مسلسل اس کا ایک اعترافی بیان جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے. اس سے منسلکہ گفتگو ہو رہی ہے جس میں کہ ایلیمنٹس ہیں جس کو بہت ساری تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں لوگ نہ صرف یہ کہ اس اعترافی ویڈیو کو اس کی کیفیت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو معاملات، جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس پر بھی بڑی پراسراریت ہے، اور ان تمام معاملات کی، اور پھر جس طرح سے اس کی تشہیر ہو رہی ہے مسلسل ایک کلیدی امپورٹنٹ کیس کے ملزم کی، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، اور پوری دنیا میں اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے اس پوری صورتحال کا. اس کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. انسپیکٹر جنرل پولیس، سابق انسپیکٹر جنرل پولیس ہمارے ساتھ ہوں گے اس پہ ماہرانہ رائے دینے کے لیے. چھوٹے سے وقفے کے بعد